विजयी भव, a journey of triumph. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः. Salute to the Guru who with the brush of knowledge opened the eyes of the people who were blinded by the darkness of the ignorance. Good evening, respected guests, management members, teachers, students and everyone present here today. Welcome to our eagerly awaited annual concert 2024-25. Vijay Bhava, a journey of triumph. We are so excited to have you with us on this special occasion of annual concert. It's a day to celebrate talent, dedication and the spirit of unity. Indeed, this evening is filled with joy, performances and acknowledgement. We begin today's program with something truly sacred, Saraswati Pujan and lamp lighting, which honor Goddess Saraswati, the goddess of art, knowledge and music. We invite all of you to join us in this beautiful prayer to seek her blessings for the wisdom and the creativity. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा. शारदा शारदा भोजन वंदना वंदना भुजे सर्वदा सर्वदा समर्कम सम्मिधि क्रियात्. अर्थात शरद ऋतु में उत्पन्न कमल का आसन ग्रहण करने वाली, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ सरस्वती जी सदैव मेरे मुख पे सब संपत्तियों के साथ विराजमान रहे. दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपर ज्योति नमस्तुते, दीपर ज्योति नमस्तुते. अर्थात दीपक का प्रकाश परम ब्रह्मा का रूप है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी एवं उदार करने वाले जनार्दन का रूप है. मैं इस दीपक के प्रकाश को नमस्कार कर यह प्रार्थना करती हूँ कि यह दिव्य प्रकाश हमारे समस्त पापों का हरण करे. Thank you for joining in this divine moment of prayer. To continue this evening, we have a soul-stirring welcome song sung by our talented students to set the tone for tonight's celebration. Here comes the melody music, the welcome song team. Let us all welcome them with a huge round of applause as they bring forth their musical magic.
Really taking it away performance. What a melodious and heartfelt radiation. Thank you, students. Now, I take this privilege to welcome our distinguished guest, Honorable Santosh Patil, Police Inspector, Vivekanand Chowk, Latur, who have made this occasion even more special. Please join us as we felicitate and honor our today's chief guest. Good evening, respected guests, honorable management, esteemed faculty, dear parents, and my fellow students. This is Mrs. Ashwini Birazdar on behalf of PS Kuba CBSE School Latur. Stand before you today to introduce our distinguished chief guest for this special occasion. We are privileged to welcome Honorable Santosh Ashok Patil, Senior Police Inspector, Vivekanand Chowk Police Station, Latur, as the esteemed chief guest for our annual concert Vijayi Bhava, a journey of triumph. A distinguished officer, Shri Patil, began his educational journey at Madas, Umarga, before earning his BSc in agriculture from Mahatma Phule Krishi Vidyapit, Rahuri, Ahmednagar. He further excelled in his studies, achieving a postgraduate degree with distinction from Punjab Rao Deshmukh Krishi Vidyapit. His dedication to public service led him to success in the MPSC 2003 examination, where he was selected as a police sub-inspector. Over the years, he has served with integrity and commitment in several key locations, including Nashik, Nanded, Gadchiroli, Chhatrapati Sambhajinagar Urban and Nagpur Urban. सेवेत मिळालेले पदक 2015 नक्षल प्रभावित जिल्ह्यात केलेल्या सेवेबद्दल विशेष सेवा पदक स्पेशल सर्व्हिस मेडल फ्रॉम महाराष्ट्र शासन 2021 केंद्रीय मंत्रालयातर्फे सेवेत दिलेल्या योगदानाबद्दल आंतरिक सुरक्षा पदक इंटरनल सिक्युरिटी मेडल 2022 आतापर्यंत केलेल्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल पोलीस महासंचालक यांचे सन्मान चिन्ह डायरेक्टर जनरल इन्सिग्निया currently as the senior inspector at Vivekanand Chowk Police Station, Latur. He continues to exemplify duty, efficiency and leadership in law enforcement. His unwavering commitment to justice and public safety makes him an inspiration to all. We are honored to him with us today and extend our heartfelt gratitude for his service to society. Thank you so much, sir. Now, I request our President, Honorable Pushparaj Kubba Sir, Vice President, Honorable Shankarappa Bhurke Sir, Secretary, Advocate Pranesh Kubba Sir, Mallar Pratishthan Latur, to come forward and present the traditional welcome tokens to our esteemed guest. I request our principal, Ms. Sita Gatu ma'am, to come forward and present the Now, I request our Vice President Shankarappa Bhurke Sir to felicitate Dr. Sanjay Varat, President Rotary Club Latur.
a big round of applause for them. I request our principal, Ms. Suchita Katu ma'am, to come forward and present the traditional welcome tokens to our management members. Thank you so much, ma'am. DJ Asif, Congratulations, sir, and thank you so much, ma'am. Let's put our hands together as we show our appreciation and respect. Give a big round of applause for them. Thank you everyone for your warm applause. We now move on to the annual report presentation. Our beloved principal, Ms. Suchita Katu ma'am, will now share the highlights of academic year, achievements and the milestones we have reached as a school. Please welcome our principal to the stage. Sir, Good evening, everyone. Education is not the learning of facts but the training of the mind to think. Good evening, Honorable Chief Guest, management members, invited guests, dear parents and my shining stars, my dear students. Malhar Pratishthan Latus, PS Kubba CBSE School is committed to academic excellence, character building and holistic development. Guided by our motto, Vidya Dharmena Shobhite, knowledge shines with righteousness. We strive to nurture young minds with knowledge, ethics and values. Our school provides a well-balanced curriculum that promotes intellectual growth, creativity and physical fitness while ensuring students develop into responsible citizens. We are delighted to announce that our school has been officially affiliated with CBSE Delhi Board affiliation number 1131339. This makes a significant milestone in our journey towards providing quality education and fostering academic excellence. Surely, I should congratulate all my parents, management and my team for this remarkable accomplishment. This year has been remarkable with several students' achievements also. In sports, Master Ali Asghar Sayyed made us proud at the state level FIFA Football Championship, while our students excelled in divisional level table tennis. At the district level, our girls' volleyball team secured third place and our boys' Kho team also ranked third. Academically, our students participated in prestigious competitions like the Tata Essay Writing Competition national level and the national level handwriting competition by the Students Development Society. We also saw success in the Homi Bhabha Junior Scientist Examination and the Junior IAS Examination, demonstrating our students' perished quiz competitions. Furthermore, our students achieved first and third ranks in the Bharat Vikas Parishad quiz competition, showcased their artistic talents in Rangotsav national level art competition and Kala Ratna, and performed exceptionally well in SOF Olympiads also. At PS Kubba CBSE School, we celebrate various cultural and national events to instill a sense of tradition and patriotism in our students. Significant days such as Teachers' Day, Children's Day, Constitution Day, Hindi Day, Ganesh Chaturthi, Ashadhi Ekadashi, Guru Purnima, Krishna Janmashtami, Mathematics Day, Kite Festival and Science Exhibition, we celebrated with lot of enthusiasm. National festivals like Independence Day, Republic Day, Liberation Day,
Maharashtra Day, we observed with grace favor. To provide experiential learning beyond textbooks, we organize educational trips and field visits, ensuring that students gain practical exposure. Additionally, we conducted in-house and external teachers training programs, adolescence and counseling sessions for the teenagers, and interactive sessions with the experts. Our students actively participated in Pariksha Pe Charcha, a platform to engage with national level discussions on education and examination strategies. The inter-house competitions provided students with opportunities to showcase their talents and teamwork. Our 4 houses, Maurya, Chalukya, Rajmudra and Rashtrakuta, competed very fiercely in various events. The annual sport meet included indoor, outdoor and athletic games, where Maurya House emerged as the winner, followed by Rashtrakuta House as the runner-up. The CCE competition in that speech, extempore, monologue, poem recitation, debate, idea expansion, dance and music talent search and maths quiz saw impressive performances, with Maurya House securing the top position and Rashtrakuta House finishing with as a runner-up. One of the most significant institutional achievements this year is our principal, that is myself, Mrs. Suchita Yuvraj Katu, being selected as a master trainer by CBSE Delhi Board, a testament to our commitment to excel in education. Mrs. Ashwini Birazdar also got selected for the Best Teacher Award for the academic session 2024-25 by the Sanstha Malhar Pratishthan. As we look ahead, we anticipate even more milestones and success in upcoming years. With dedication, perseverance and teamwork, we continue to strive for excellence. This year, we have got another very important addition and announcement for the parents for the curriculum that we are going to frame, like that is the students from class 6 to 10th will get the advancement in foundation course quota compiled books with PS Kubba CBSE school, which will be given to the students in their curriculum. It will definitely enhance their academic performances. With this, I would like to conclude. जहाँ सपने आकार लेते हैं, जहाँ भविष्य संवरता है, जहाँ सपने आकार लेते हैं, जहाँ भविष्य संवरता है, यह है PS खुब्बा CBSE स्कूल। यह केवल स्कूल नहीं है, यह केवल स्कूल नहीं है, यह उड़ान भरने की जगह है, यह उड़ान भरने की जगह है नए आसमान की ओर, नए आसमान की ओर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am, for your insightful report. Next, it is a time to honor someone really special to us. We are extremely proud to announce the recipient of Best Teacher Trophy, which this year goes to Miss Ashwini Birazdar, Shekhapure. Miss Ashwini Birazdar Shekhapure has been a guiding lamp for many students. She always been encouraging them for their best. It is with a great pleasure that we recognize her outstanding contribution and dedication to the education of our students. Let us call Miss Ashwini Birazdar Shekhapure ma'am to the stage to receive her well-deserved award with her family. We really appreciate her family for their unwavering support. Congratulations, Miss Ashwini ma'am. We all love you. Malhar Pratishthan's PS Khubba CBSE School, Latur. Miss Ashwini Birazdar Shekhapure ma'am, she completed D.Ed, BA, B.Ed, also she CTET and TET qualified. Service from 2018 to till the date as a founder member, academic coordinator, primary section, cultural head, inter-house competition coordinator, house master of Maurya House, and this year's CCE and annual sports. Both the trophies are won by Maurya House under her house mastership. PRT teacher, TGT teacher, the best class teacher and the genius social science teacher. Well deserved Ashwini ma'am. Many congratulations on behalf of entire PSK fraternity and wish you health, wealth and prosperity in future. Let us grow with PSK. Thank you all the dignitaries. Once again, a warm welcome to you all on this joyous occasion of annual concert tonight. Vijay Bhava, a journey of triumph.
we are here to celebrate the hard work, talent and creativity that shines through in every corner of our school. And a part of this celebration, we are excited to present our school annual magazine publication program. Mindspark It really does scenes Vidya Dharmen Shobhate. knowledge shines with righteousness. It really does reflects the young minds of our talented students and their mentors. Yes, you heard it right. Our school annual magazine, Mindspark, it's not just a book. It is a collection of dreams, ideas and the stories from our very own students and the teachers. It is a reflection of the diverse talent that our school nurtures throughout the year. It brings together art, literature, photography and so much more in a beautiful compilation. Absolutely, the journey of creating this Mindspark annual magazine is filled with creativity, contributions and passions. Every page of this magazine holds memories, inspirations and a vision of future that our students have worked hard to bring to life. Before we move to unveil the annual magazine, Mindspark, let me share you with all that our students and the publication team constant efforts and encouragement have been a driving force behind the success of this project. Dear audience, here it is a time for a special announcement that it is a trainer of our school. Dear audience, I would like to mention here, this Mindspark is the magazine, annual magazine of PS Kubba CBSE School, which is, this is all the write-ups of our students and the teachers. Do go through this. Every parent, everyone are going to get this annual school magazine. So kindly appreciate our students and our team. Thank you. Dear audience, here is a time for a special announcement that is trailer for our teachers, that is TOT session held at BID, in which our beloved principal is selected as a master trainer by CBSE Board Delhi. It is a proud moment for the PSK family. Congratulations ma'am, we all proud of you. I request our chief guest to felicitate our respected principal Suchita Khatu ma'am. Congratulations ma'am and thank you all the dignitaries. Now is the time for the much awaited moment, the unveiling of school annual magazine. Mindspark. This year we have seen some expectational contributions from our students and we are excited to showcase their hard work. Rotary Club. Now, I request to the Vice President Shankar Abba Bhurke, sir, to felicitate Dr. Sanjay. Yes, Residential Rotary Club. Dear audience, school has got an honor by President Rotary International under Parentship Rotary Club of Latur, Central Maharashtra, India. In the name of Interact Club of PS Kubba CBSE School, Latur Central, I request to the President of PS Kubba CBSE School, Interact Club, Master Utkarsh Rajmane, Vice President Ms. Vaishnavi Nagalgaonkar and Secretary Ms. Vaishnavi Chate to come on stage to receive this honor, Certificate of Organization. Please welcome the team. Now I would request to our chief guest to honor the students. Interact Club of PS Kubba CBSE School,
invite Honorable Pushparaj Khubba sir, President Mallar Pratishthan Latur for a presidential note. Your leadership and insights have become a beacon for our institute. We believe your words of wisdom will set tone for the event and provide invaluable insights to all the attendees. PS खुबा CBSE स्कूल लातूर द्वारा आयोजित आजचा हा 5वा वार्षिक स्नेहसंमेलन आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे। या वार्षिक स्नेहसंमेलन प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या या उद्घाटनपर कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आमचे परममित्र स्नेही विवेकानंद चौक पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सन्माननीय संतोषजी पाटील साहेब, त्याचबरोबर आज या ठिकाणी रोटरी क्लब ऑफ लातूर सेंट्रलचे अध्यक्ष डॉक्टर संजयजी वारद आमचे दुसरे प्रमुख पाहुणे आज या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। आमच्या मल्हार प्रतिष्ठानचे सचिव सन्माननीय ॲडव्होकेट प्राणेशजी खुब्बा, मल्हार प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष सन्माननीय शंकराप्पाजी भुरके, PS खुबा CBSE स्कूलच्या प्राचार्या सन्माननीय सौ सुचिताजी काटू, उपस्थित PS खुबा CBSE स्कूलचे सर्व शिक्षकवृंद, कर्मचारी, या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं उपस्थित सर्व पालकवृंद आणि आमचे चिमुकले विद्यार्थी, आज खऱ्या अर्थानं PS खुबा CBSE स्कूल आपला 5वा वार्षिक स्नेहसंमेलन या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समक्ष या ठिकाणी साजरा करत आहे। आज खऱ्या अर्थानं कुठेतरी गहिवरून मन येत आहे की ज्यांनी या संस्थेची मुहूर्तमोड या ठिकाणी रवली, शिक्षणाचा पाया ज्यांनी या ठिकाणी रचला ते आमचे पिताश्री कैलासवासी प्रभुआप्पा खुबा आज आमच्यामध्ये नाही आहेत आणि ही आमच्यासाठी मनाला चटका लावून जाणारी गोष्ट आहे की मागील 4 वार्षिक स्नेहसंमेलन त्या ठिकाणी आज आमच्यासोबत होते आणि आज ते आमच्यामध्ये नाही आहे। तर त्यांना सुद्धा त्यांच्या या पावन स्मृतीस मी या ठिकाणी वंदन करतो, अभिवादन करतो आणि आजच्या या उद्घाटन कार्यक्रमास या ठिकाणी उपस्थित सर्व सन्माननीय व्यासपीठ, खऱ्या अर्थानं आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुण्यांबद्दल जर थोडक्यात बोलायचं जर झालं, नुकतंच त्यांचा परिचय आमच्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी आपल्या सर्वांसमोर मांडला, परंतु कदाचित तो इंग्रजीमध्ये असल्यामुळं बऱ्याचशा पालकांना कदाचित तो समजला नसेल। आदरणीय संतोषजी पाटील आज या ठिकाणी आजच्या या उद्घाटन कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आज या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। त्यांच्याबद्दल जर सांगायचं राहिलं तर संतोषजी पाटील हे माझे वर्गमित्र राहिलेले आहेत। एकेकाळी आम्ही दोघांनी 11वी आणि 12वी एकत्रच पूर्ण केलेली आहे आणि आज आमचं सौभाग्य आहे, आमच्या संस्थेचं सौभाग्य आहे की परत एकदा आम्हाला 30 वर्षानंतर आमची भेट या ठिकाणी झाली आणि आज आमच्या संस्थेचं, आमच्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करण्यासाठी आज या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले। त्याबद्दल मी आमच्या संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो। 2015मध्ये नक्षल प्रभावित जिल्ह्यामध्ये जी काही त्यांनी या ठिकाणी सेवा म्हणून दिलेली आहे त्यासाठी त्यांचा विशेष सेवा पदक म्हणून त्यांना गौरवण्यात आलेलं होतं। 2021मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे आंतरिक सुरक्षा पदक देऊन त्यांना या ठिकाणी गौरवण्यात आलेलं होतं। 2022मध्ये त्यांच्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल पोलीस महासंचालक यांचे सन्मान चिन्ह त्यांना प्रदान करून त्यांचा गौरव करण्यात आलेला होता। आजपर्यंत जवळपास 150च्या वर बक्षिसे आणि प्रशस्तीपत्र त्यांनी आपल्या सेवा कार्यकाळामध्ये या ठिकाणी मिळवलेले आहेत आणि खरंच पाटील साहेब मलाही तुमचा खूप अभिमान वाटतो की मी तुमचा मित्र आहे आणि आज 30 वर्षानंतर आज आपण या ठिकाणी भेटत आहोत। खरं तर समाजाला सुधारण्याचं जिम्मेदारी, जबाबदारी तुमच्यावर आहे आणि समाजाला घडविण्याची जबाबदारी माझ्याकडे या ठिकाणी या शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून मी करत आहे। तर
तर दोघांचं उद्दिष्ट एकच आहे, समाज चांगला गुणवान बनवणं. त्यामुळं उद्दिष्ट आपलं एकच आहे. कार्य जरी आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जरी करत असलो तर आणि तुमची सेवा इतकी आजपर्यंत इतकी प्रदीर्घ सेवा या ठिकाणी झालेली आहे, समाजाची सेवा झालेली आहे आणि एक चांगला समाजामध्ये कायदा सुव्यवस्था शांतता निर्माण करण्याचं काम आपण या ठिकाणी आपल्या लातूर शहरामध्ये करत आहात, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान या ठिकाणी वाटतो. आता नुकतंच आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की बेस्ट टीचर अवॉर्ड आमच्या PS कोबा CBSE स्कूलच्या शिक्षिका अश्विनी बिराजदार मॅडम यांना या ठिकाणी आम्ही प्रदान केला. त्यांचंसुद्धा मी संस्थेच्या वतीने या ठिकाणी त्यांच्या कार्याचं कौतुक करू इच्छितो. सन 2018 हे आपल्या PS कोबा CBSE स्कूल संस्थेचं हे स्थापना वर्ष राहिलेलं आहे आणि त्या स्थापना वर्षापासून अश्विनी बिराजदार मॅडम आपली सेवा आपले कर्तव्य तत्परतेनं आपल्या या संस्थेमध्ये बजावत आहेत आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा एक लोकप्रिय शिक्षिका म्हणून त्यांची ख्याती आहे. म्हणूनच त्यांच्या या सेवेसाठी आम्ही संस्था चालकांनी ठरवलं की त्यांना या ठिकाणी बेस्ट टीचर अवॉर्ड म्हणून त्यांना देऊन आपण गौरवावं आणि म्हणूनच मी त्यांच्या या कार्याचं खूप खूप कौतुक करतो. नुकतंच आपल्या सर्वांसमोर आमच्या स्कूलच्या प्राचार्या सुचेता काटूच मॅडम यांचाही आम्ही या ठिकाणी गौरव केला. कदाचित आपल्याला लक्षात आलेलं नसेल, इंग्रजीतून झालेलं असं म्हणून मी मराठीतून मी आपल्या सर्वांसमोर परत एकदा रिपीट करतो की सुचेता काटू मॅडमचा या ठिकाणी CBSE बोर्डाच्या पॅनलवर रिसोर्स पर्सन म्हणून निवड झालेली आहे. आपल्या लातूर शहरामध्ये खूप कमी लोक आहेत की CBSE बोर्डाशी ॲफिलिएटेड जितक्या काही स्कूल्स आहेत त्या स्कूल्समधल्या टीचर्सना ट्रेनिंग देण्याचं काम आता इथून सुचेता काटू मॅडम करणार आहे. आपल्या लातूर शहरापुरतंच नव्हे तर ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये जितक्या काही CBSE स्कूल्स आहेत त्या CBSE स्कूलच्या ज्या काही टीचर्स असणार आहेत त्या टीचर्सना ट्रेनिंग देण्याचं काम या ठिकाणी इथून भविष्यामध्ये सुचेता काटू मॅडम यांच्या हातनं या ठिकाणी पार पडणार आहे. ही सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी आमच्या संस्थेसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आम्हाला या ठिकाणी वाटली, म्हणून त्यांचाही मी संस्थेच्या वतीनं या ठिकाणी गौरव करण्यात आला. खरं तर आपल्या संस्थेबद्दल जर सांगायचं म्हटलं तर आता नुकतंच मॅडमनीही आपल्या सर्वांसमोर वार्षिक अहवाल आपल्या सर्व सादर केला. मागील वर्षभरामध्ये जे काही उपक्रम, जे काय ॲक्टिव्हिटीज, जे काय अचिव्हमेंट्स आमच्या संस्थेने या ठिकाणी उद्दिष्ट साध्य केलेले आहे ते आपल्या सर्वांसमोर एक वार्षिक अहवाल आता नुकताच सादर करण्यात आला. प्रामुख्यानं जर आमचे अचिव्हमेंट्सबद्दल जर सांगायचं म्हटलं तर मार्च 2024मध्ये आपल्या संस्थेनं CBSE बोर्डाचं ॲफिलिएशन म्हणजे संलग्नता आपण ज्याला मराठीतून म्हणतो ते 1ली ते 12वीसाठीची पहिल्या स्ट्रोकमध्ये आपण मिळवलेली ही आपली संस्था आहे. पहिल्या स्ट्रोकमध्ये पहिल्या अटेम्प्टमध्ये आपण 1ली ते 12वीची संलग्नता CBSE बोर्डाची आपण मिळवू शकलो आणि ते होऊ शकलं ते मी फक्त याचं पूर्ण श्रेय मी प्राचार्य आणि त्यांच्या टीमना मी या ठिकाणी देतो. त्याचबरोबर विद्यालयामध्ये आता मॅडमनी जे सांगितलं की विविध स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं वर्षभरामध्ये, त्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा आज आपल्या सर्वांसमोर जे काही चीफ गेस्ट प्रमुख पाहुणे आपल्या या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आहेत ते स्पर्धा परीक्षेमधूनच गेलेले आहेत आणि विद्यार्थ्यांना आज काळाची गरज आहे की स्पर्धा परीक्षांची सवय असणं, स्पर्धा परीक्षेचं जे काय पॅटर्न असतं त्या पॅटर्नची माहिती विद्यार्थ्यांना असणं आणि इथून काळाची गरज सुद्धा स्पर्धा परीक्षाच असणार आहे. त्यासाठी विविध स्पर्धा परीक्षेचं आयोजन आपण मागील वर्षभरामध्ये या ठिकाणी केलेलं होतं. त्यामध्ये डॉक्टर होमी भाभा असेल, ज्युनियर IAS एक्झाम्स असतील, MTS एक्झाम असेल, अशा विविध ऑलिम्पियाड एक्झाम्स असतील, अशा विविध स्पर्धा परीक्षेचं आयोजन आम्ही वर्षभर आमच्या संस्थेमध्ये आम्ही राबवत आलो, घेत आलो आणि विद्यार्थ्यांनी सुद्धा त्यामध्ये उल्लेखनीय यश प्राप्त केलं हे मला या ठिकाणी आपल्या सर्वांसमोर आवर्जून सांगायचं. त्याचबरोबर अकॅडमिक बरोबर विद्यार्थ्यांना आम्ही डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा या ठिकाणी आम्ही उतरवलं होतं. त्यामध्ये आता नुकतंच मॅडमनी सांगितलं की फुटबॉलमध्ये सुद्धा आम्हाला डिस्ट्रिक्ट लेवलला उल्लेखनीय यश आम्हाला या ठिकाणी मिळालं, व्हॉलीबॉलमध्ये मिळालं. त्याचबरोबर डिव्हिजन लेवलला आमचा टेबल टेनिसचा संघ या ठिकाणी आपल्या शाळेचा गेलेला होता. हे सुद्धा मला या ठिकाणी आपल्या सर्वांसमोर आवर्जून सांगावंसं वाटतं. त्याचबरोबर संगीत क्षेत्रामध्ये आमचे संगीत शिक्षक ज्ञानसागर पुरी आहेत. विविध संगीताच्या ज्या काही स्पर्धा आपल्या लातूर जिल्ह्यामध्ये संपन्न झाल्या त्यामध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवून उल्लेखनीय यश या ठिकाणी प्राप्त केलेलं आहे. हे सुद्धा मला या ठिकाणी आपल्या सर्वांसमोर आवर्जून सांगायचं आहे. चित्रकला स्पर्धा असतील, चित्रकला स्पर्धेमध्ये सुद्धा आमच्या विद्यार्थ्यांनी खूप चांगलं यश या ठिकाणी मिळालेलं आहे.
सध्याचं काळ जर आपण सर्वांनी जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की शिक्षणाचं व्यावसायीकरण एक फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होत चाललंय. हे शिक्षणाचं व्यावसायीकरण का होतंय हे सुद्धा थोडंसं पालकांनी आत्मचिंतन या ठिकाणी करायला पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटतंय. शिक्षणाचं जे काही व्यावसायीकरण सध्या होत चाललेलं आहे त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका आहे पालकांची. मी तर म्हणतो आमच्या संस्था चालकांची नाही किंवा कुठल्या इन्स्टिट्यूटची नाही किंवा कुठल्या कोचिंग क्लासेसची नाही, तर पालकांनी ज्या अपेक्षेचं ओझं आपल्या मुलांवर ठेवलेलं आहे त्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या अपेक्षापूर्तीसाठी पालक कितीही पैसा खर्च करायला आज तयार आहे आणि त्या पैशाचा फायदा मिळवून घेण्यासाठी आज जितके काही कोचिंग सेंटर्स, इन्स्टिट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस या ठिकाणी काम करत आहेत, हे कुठंतरी आपल्याला येणाऱ्या पिढीसाठी कुठंतरी धोकादायक आहे असं मला या ठिकाणी आज आपणा सर्वांसमोर सांगावं असं वाटतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं हे बालपण आहे बघा, 14-15 वर्षापर्यंतचेच विद्यार्थी आमच्या या स्कूलमध्ये शिकतात. खूप नाजूक आणि कोमल वय आहे या विद्यार्थ्यांचं. त्यांचं नाजूकपणा, त्यांचा कोमलता हे टिकवून ठेवण्याचं काम पालक म्हणून एक आपल्यासमोर या ठिकाणी आव्हान असणार आहे. सध्याचा काळ खूप अवघड आहे. सोशल मीडियाचा काळ आहे. विद्यार्थी चटकन त्या सोशल मीडियाच्या नादी लागून कुठंतरी गुन्हेगारी भागाकडे वळण्याची धोका हा जास्त असतो. त्यामुळं पालकत्व निभावत असताना पालकांनी कृपया थोडंसं या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवं की विद्यार्थ्यांवर, आपल्या पाल्यांवर एक चांगले संस्कार आणि एक सकारात्मक वातावरण आपण त्याला घरामध्ये कशा पद्धतीने देऊ शकू जेणेकरून विद्यार्थ्याची होलिस्टिक डेव्हलपमेंट हे ज्याला म्हणतो आपण की एक संस्कारक्षम शिक्षण तर आम्ही आमच्या स्कूलमध्ये देतच असतो. विविध प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज, इव्हेंट, फेस्टिवल्स आम्ही साजरी करतच असतो. परंतु विद्यार्थी शाळा सुटल्यानंतर कुठंतरी इतर ठिकाणी कोचिंग क्लासेसला जातो आणि तिथल्या कुठल्या तरी विचित्र वातावरणामध्ये तो राहत असतो 2 तास 3 तास आणि तिथं कुठंतरी तो डिस्ट्रॅक्ट त्याचं मन होत असतं. तर त्यामुळं कुठंतरी त्यांच्या शिक्षणाला किंवा त्यांच्या भवितव्यावर कुठेतरी प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असतं. म्हणून मला या ठिकाणी पालकांना कळकळून या ठिकाणी सांगायचं, आज स्नेहसंमेलन प्रसंगी मी आज आपल्याशी हितगुज करतोय. मला एक थोडीशी संधी मिळाली आपल्याशी बोलण्यासाठी. आपला मुलगा, आपला पाल्य थोडंसं कमी शिकला किंवा कमी टक्केवारी पडली तरी हरकत नाही, परंतु एक चांगला नागरिक, एक चांगला संस्कारक्षम विद्यार्थी म्हणून तो बनला पाहिजे. यासाठी पालकांनी थोडंसं प्रयत्नशील असावं असं मला या ठिकाणी आपल्याला वाटतं. बाकी संस्कार अकॅडमिक डेव्हलपमेंटसाठी, उन्नतीसाठी, शैक्षणिक उन्नतीसाठी आमची संस्था, आमचे सर्व शिक्षक, प्राचार्य मॅडम आम्ही सगळे तयारच आहोत. फक्त थोडंसं कुठेतरी एक पालकत्व म्हणून आपण निभावत असताना काही गोष्टींची खबरदारी घेणं गरजेचं आहे. 24 तासापैकी 6 तासच विद्यार्थी हा आमच्या शाळेमध्ये असतो, 18 तास तुमच्यासोबत असतो. त्यामुळं कुठेतरी जिम्मेदारी, जबाबदारी ही जास्त तुमच्याकडे जाते. म्हणून पालकत्व सुद्धा तितकीच गरजेची आहे, महत्त्वाची आहे. म्हणून मला या ठिकाणी या निमित्तानं आपल्या सर्वांसमोर या गोष्टी साझा करता आली. म्हणून मी आमच्या संस्थेच्या प्राचार्य यांचंही या ठिकाणी मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. आमच्या चिमुकल्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे, परिश्रम घेतलेले आहेत. मागचे 15-20 दिवस झालं, त्यांचा सुद्धा वेळ मी जास्त घेऊ इच्छित नाही. त्यांना प्रेझेंटेशन, त्यांचे डान्स सादरीकरण करायचं आहे. त्यांना मी या ठिकाणी PS कुबा CBSE स्कूलच्या मॅनेजमेंटच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your valuable insights. It is a great honor and privilege that I invite our esteemed chief guest, Honorable Santosh Patil, Senior Police Inspector, to address us on this special occasion of annual concert. Vijay Bhava, a journey of triumph. You are a guiding light and a pillar of support in our community. PS कुबा स्कूलच्या या 5व्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या प्रसंगी मंचावर उपस्थित मल्हार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माझे वर्गमित्र पुष्पराजजी कुबा, सचिव राणेशजी कुबा, रोटरी क्लबचे अध्यक्ष डॉक्टर साहेब, या PS कुबा स्कूलच्या प्राचार्य, आदरणीय प्राचार्य काटू मॅडम, तसेच मल्हार प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष
शंकरप्पाजी, उपस्थित सर्व पालक वर्ग आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपला काही जास्त वेळ घेणार नाही. आपल्याला सर्वांना उत्सुकता आहे आपल्या पाल्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम जे आहेत त्यांचं प्रदर्शन आहे, त्याचं कौतुक करायचं आहे. फक्त एवढंच सांगतो की आत्ताच सांगितलेलं, आत्ताच माझे वर्गमित्र जे खुबाजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे फक्त आपण अकॅडमिक विद्यार्थ्यांचा फक्त अकॅडमिक विकास याकडेच लक्ष न देता सर्वांगीण विकास कसा होईल, तो समाजाचा एक चांगला नागरिक, एक देशाचा चांगला नागरिक म्हणून कसा घडेल या दृष्टीने सुद्धा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. मी महाराष्ट्राच्या बऱ्याच भागामध्ये नोकरी केली. विदर्भ असेल, खानदेश असेल, परत पश्चिम महाराष्ट्र असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल. लातूर भागातून आलं म्हटलं की एक लातूर पॅटर्नची एक वेगळी ओळख आहे, मग वेगळ्या आदराने बघतात. परंतु मला दुसऱ्या एक सांगायचं आहे की लातूर पॅटर्न हा फक्त वैद्यकीय अभियांत्रिकी क्षेत्रातील शिक्षणासाठीचे विद्यार्थी घडवणारा पॅटर्न न ठरवता विविध स्पर्धा परीक्षा, खूप मोठं व्यासपीठ आहे आपल्याला. विविध स्पर्धा परीक्षेतून प्रशासनामध्ये चांगल्या पदावर जाणे आणि प्रशासन, महाराष्ट्राचं देशाचं प्रशासन चालवण्याचं जे हे आहे, प्रशासन चालवण्यासाठी आपल्या भागातील विद्यार्थ्यांनी जावं, यासाठी आपल्या पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे खूप लक्ष देणं गरजेचं आहे. आपण अपेक्षांचं ओझं खूप लादतो, तू नीटमध्ये एवढे घातले पाहिजे, CETला एवढे झालं पाहिजे, परंतु आपण असा विचार करत नाही की बाबा इतर क्षेत्र पण भरपूर आहेत, त्याची आवड काय, त्याचा छंद काय, त्याला ते कशामध्ये इंटरेस्ट आहे, त्याची डेव्हलपमेंट कशामध्ये होऊ शकते, तो कशामध्ये प्रगती करू शकतो, या दृष्टीनं प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. जसं आता मी सांगितलं, आम्ही दोघंही वर्गमित्र होतो. मी काय असा हे नाही हे नव्हतो, ॲव्हरेज स्टुडंट होतो. परंतु ज्यावेळेस आम्ही ॲग्रिकल्चरला शिक्षणाला गेलो, मग आम्ही उदाहरण घ्यायचो, बाबा हे विद्यार्थी माझ्या पुढचा सिनियर माझा जर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये यशस्वी होऊ शकतो तर मी का नाही होऊ शकत. कारण त्यावेळी इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल नाही ॲडमिशन मिळालं की ॲव्हरेज स्टुडंट मग काय करणार, मग ॲग्रिकल्चर किंवा BSc BCom, मला कुठल्या क्षेत्राला कमी लेखायचं नाही, परंतु ॲडमिशन टॉपर्स जे आहेत, 12वीचे टॉपर्स हे इंजिनिअरिंग मेडिकलकडे जायचे, मग उरलेले सर्व मग बाकीच्या फील्डमध्ये शिरायचे. मग त्यावेळेस मग आम्हाला उदाहरण आम्ही बघितलं, आमचे सिनियर्स जे ग्रॅज्युएशनला 4-4 वर्ष लावतात, 3-3 वर्षाचं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करायला, ते लोकंसुद्धा आज डेप्युटी कलेक्टर म्हणून MPSCद्वारे सिलेक्शन होऊन आज डेप्युटी कलेक्टर म्हणून नोकरी करतात. असे आमचे खूप काही उदाहरणं आम्ही बघितले. मग आम्हाला ती प्रेरणा मिळाली की बाबा जर अकॅडमिक याच्यामध्ये त्यांना जर 3 वर्षाची डिग्री 5 वर्षात ते करत असतील आणि ते MPSCमध्ये तर क्रॅक होऊन हे करत असतील तर आपण का करू शकत नाही. सांगायचा उद्देश हा आहे की आपला कुठलाही आपल्या स्टुडंट कुठल्याही बाबतीत कमी नसतो, फक्त त्याचा इंटरेस्ट, त्याचा कल ओळखण्याची गरज आहे. पालक म्हणून आपल्याला ही कळण्याची गरज आहे. अपेक्षांचं ओझं फक्त त्यांचा तो अभियांत्रिकी क्षेत्रात जायचं आहे की वैद्यकीय क्षेत्रात जायचं आहे एवढंच नाही, फील्ड खूप मोठं आहे. वेगवेगळे खेळाडू निर्माण होऊ शकतात, चांगले कायदेतज्ञ लॉयर चांगले होऊ शकतात, एखाद्याला चांगला प्रशासक होऊ शकतो, चांगला खेळाडू होऊ शकतो. त्यामुळं आपल्या याचे सर्व ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट कशी होईल, सर्वांगीण विद्यार्थ्यांचा विकास कसा होईल, यासाठी पालकांनी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. मला खरंच आनंद झाला की बऱ्याच वर्षानंतर, आम्ही 30 वर्षानंतर आज आमची भेट झाली, ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून. पालकांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. सोशल मीडिया हे किती प्रभावी माध्यम आहे. फक्त आपल्याला मुलांचं सोशल मीडियाच्या वापरावर आपलं मॉनिटरिंग असणं गरजेचं आहे, तो काय करतोय. कारण मध्यंतरी कोरोनाच्या काळामध्ये ऑनलाईनच्या याच्यामुळं बरीचशी मुलं सोशल मीडियाचा वापर यामध्ये वाढलेला आहे विद्यार्थ्यामध्ये. फक्त त्यामध्ये आपल्या याचं मॉनिटरिंग असणं हे गरजेचं आहे आणि त्याबद्दल आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे. आज मला खरंच आनंद झाला की या ठिकाणी इथं आलं. मी फेसबुकच्या माध्यमातून शाळेतर्फे राबवले जाणारे विविध उपक्रम जे आहेत ते शेअर करत असतात माझे मित्र. त्यामुळं ते नेहमी बघत असतो, कुठलाही टीचर्स डे असेल किंवा कुठले कार्यक्रम असतील
कल्चरल प्रोग्राम्स असतील किंवा कुठले महत्त्वाचे फेस्टिवल्स असतील ते शाळेमध्ये साजरे केले झाले, त्याचे व्हिडिओज त्याचे हे मी फेसबुकवर ते शेअर करत असतात, ते वॉच करत असतो. काही प्रतिक्रिया जरी नाही दिली तरी ते मी वॉच करत असतो. परंतु खूप आनंद आहे की असे विविध उपक्रम राबवले जातात. तर यावर्षी आत्ताच मॅडमनी सांगितलं त्याप्रमाणे, प्रिन्सिपल मॅडमनी सांगितलं त्याप्रमाणे यावर्षी कोटाच्या धर्तीवर इथं फाउंडेशनच्या तयारीची सुद्धा हे होणार आहे. खूप चांगलं व्यासपीठ आपल्याला उपलब्ध करून दिलेलं आहे. पालकवर्गांना आणि विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की या सर्व उपक्रमामध्ये आपला सक्रिय सहभाग असावा आणि आपला सर्वांगीण विकास घडवून देशाच्या एक उत्तम नागरिक, एक चांगला नागरिक म्हणून आपण आपलं नावलौकिक गाजवावं, देशाचं नाव, आपल्या शाळेचं नाव, आपल्या संस्थेचं नाव उंचावावं एवढीच मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आज आपण या चांगल्या कार्यक्रमासाठी मला आमंत्रित केलं, माझा मान सन्मान दिलात. तसं आम्ही वर्गमित्र आहे आणि खूप आनंद वाटला की एका मित्राच्या कार्यक्रमात शाळेच्या आणि चांगलं इतकं मला खूप रिस्पेक्ट वाटला. कारण काय, ही पॅशन, हे डेडिकेशन लागतं. एखादी संस्था चालवायची म्हणजे नुसतं ते व्यावसायिक दृष्टीनं नाही, कमर्शियल अँगलनं न बघता एक सोशल अँगलनं आणि व सर्वांचं विकास घडेल, आपल्या विद्यार्थी कसा ओव्हरऑल होईल या दृष्टीनं जे माझे मित्र प्रयत्न करतायत, खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्यांच्या या प्रयत्नाच्या याच्यामध्ये आम्हाला सहभागी होता आलं, आम्हाला कौतुक करता आलं. मित्र म्हणून खूप आनंद वाटला, गर्व वाटला. त्यांनी सांगितलं की माझा त्यांना हे वाटतो, मला खरंच त्यांचा अभिमान वाटतो. कारण ही संस्था चालवणं, घडवणं खूप खूप जिकिरीचं काम आहे. कारण माझे वडील स्वतः मुख्याध्यापक राहिलेले आहेत, मी ते पाहिलेलं आहे. त्यामुळे खूप जिकिरीचं काम आहे संस्था चालवणं आणि ती सोशल अँगलनं, कमर्शियल सोशल अँगलनं चालवणं आणि ती व्यवस्थित चालवणं, चांगल्या पद्धतीनं चालवणं हे खूप मोठं कसब आहे. ते डेडिकेशन त्यांनी त्यांचं पॅशन त्यांनी ते दिलेलं आहे. त्यामुळं आज ही संस्था नावारूपाला येत आहे. आज या प्रसंगी त्यांचे वडील आदरणीय प्रभूआप्पा खुब्बाजी आज आपल्यात नाही आहेत. त्यांच्याप्रती मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो, आदरांजली अर्पण करतो आणि आपणा सर्वांचा रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your enlightening words. Now I request Miss Shailaja Same ma'am to extend vote of thanks. Good evening, all of you. Respected chief guest of honor, all the dignitaries, management dignitaries, respected principal, teachers, parents, my dear students and colleagues. As we conclude the inaugural ceremony of our annual concert, Vijayi Bhava, a journey of triumph, it is my privilege to extend a vote of thanks to all who have made this event possible. First and foremost, I most like to express our deepest gratitude to our esteemed chief guest and guest of honor, Honorable Santosh Patil sir and Dr. Sanjay Varat sir, for honoring us with this presence today. Your inspiring words have set a perfect tone for the rest of the event, and we are truly grateful for your encouragement and support. Your presence has truly elevated the significance of this event. A special thank you to our management, Honorable Chairperson, Engineer Pushparajji Khubba sir, Vice Chairperson, Honorable Burke sir and Secretary Advocate Pranesh sir for their constant source of support and guidance. A heartfelt thank you to our principal, Mrs. Suchita Katu, for her continuous guidance and leadership, which has been instrumental in the success of this event. Your vision and dedication inspire us all. To our teachers and staff who have worked diligently to organize this ceremony, thank you for your hard work and the commitment. Your efforts behind the scenes have been crucial in making this event a grand success. I would also like to extend our gratitude to the parents and guardians for their support and encouragement. Your involvement is a testament for the strong community we have here.
To our talented students who will be showcasing their skills and performances, thank you for your enthusiasm and dedication. We are excited to witness the next program and students' hard work. Lastly, a big thank you to everyone who contribute in some way to the success of this inauguration ceremony. Your efforts and greatly appreciated. Thank you all for joining us today. We look to an evening filled with joy, music and celebration. Enjoy the concert Vijayi Bhava, the journey of time. Thank you once again, all of you. The President, Honorable Posthe Sir, is getting felicitated by our school chairman, Honorable Pushparaj Khubba Sir. A big round of applause for his arrival. He has come here to witness our annual concert 2024-25. Thank you, sir, on behalf of PS Khubba CBSE School for your special appearance. Prepared for you. Before we begin with today's our cultural event, we would like to pay tribute to an incredible individual who left an indelible mark on all of us. Honorable late Prabhu Appa Shantappa Khubba, our eternal inspiration. Honorable late Prabhu Appa Khubba was a man of vision, compassion and dedication. To honor his memory and the legacy he has left, we will now present a short film that highlights his life, contributions and the impact he had on all of us. Let's all take a moment to remember him through this tribute. जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, कब अंबर शोक मनाता है। नमस्कार। आज का यह अवसर हमारे लिए बहुत ही भावुक है, क्योंकि हम यहाँ एक ऐसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज और शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित कर दिया। मैं बात कर रही हूँ हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रभु अप्पा शांतप्पा खुब्बा जी की, जिनके योगदान को शब्दों में पिरोना वास्तव में कठिन है। श्री प्रभु अप्पा शांतप्पा खुब्बा जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा, एक विचारधारा और एक स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने समाज के उत्थान और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनके द्वारा स्थापित विद्यालय न केवल शिक्षा का मंदिर है, बल्कि वह एक ऐसा स्थान है जहां बच्चों को न केवल ज्ञान मिलता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी होता है। उनकी दूरदृष्टि और उत्साह हर कदम पर स्पष्ट नजर आता था। उन्होंने हमेशा शिक्षा को समाज के विकास का सबसे सशक्त माध्यम माना। छात्रों के जीवन के लिए उनकी चिंता और समर्पण उनकी आखिरी सांस तक बरकरार रही। उनके विचारों में यह झलकता था कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चा सक्षम हो और हर बच्चा अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जो बीज उन्होंने इस विद्यालय और समाज की प्रगति के लिए बोया, वह आज एक वटवृक्ष बनने की पथ पर है। उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से न जाने कितने छात्रों को जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम सभी के लिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले और उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। उनका यह सपना था कि हर छात्र को उज्जवल भविष्य मिले। हम सभी के प्रयासों से साकार होगा। प्रिय प्रभु अप्पा जी, आप भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आपके विचार, आपकी प्रेरणा और आपका योगदान हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेंगे। आइए हम सभी उनके योगदान को सलाम करें और उनकी स्मृति को नमन करते हुए यह प्रतिज्ञा करें कि हम उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपकी सोच, आपकी मेहनत
और आपका समर्पण हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। धन्यवाद। आदरणीय स्वर्गीय प्रभुअप्पा शांताप्पा खुब्बा जी को समर्पित प्राचार्य सुचिता काटू द्वारा रचित यह कविता। आपने शिक्षा की ज्योति जलाई, आपने शिक्षा की ज्योति जलाई, हर दिल में आशा की किरण जगाई। समाज के उत्थान का सपना देखा, हर छात्र के भविष्य का दीप जलाया, हर छात्र के भविष्य का दीप जलाया। आपके विचार थे सदा प्रेरणा बनकर, आपके विचार थे सदा प्रेरणा बनकर, हर कदम पे दिखा आपकी सोच का अंबर। दूरदृष्टि से किया समाज का निर्माण, आपके सपनों ने बदला हर इंसान, आपके सपनों ने बदला हर इंसान। छात्रों के जीवन में रंग भरा, छात्रों के जीवन में रंग भरा, हर प्रतिभा को नई राह दी तरह। आखिरी सांस तक था आपका प्रयास, शिक्षा से हो उज्जवल हर आकाश, शिक्षा से हो उज्जवल हर आकाश। आपकी यादें आपका समर्पण, आपकी यादें आपका समर्पण, हर दिल में जगा रहा है जीवन। हम बढ़ेंगे अब आपके दिखाए रास्ते पर, आपके आदर्श रहेंगे हमारे हर सपने में बसकर, हमारे हर सपने में बसकर। आप गए पर अमर रहेगी आपकी कहानी, आप गए पर अमर रहेगी आपकी कहानी। आपकी शिक्षा, आपकी सोच महान है अनमानी। नमन है आपको, नमन है आपको हे युगदृष्टा महान, नमन है आपको हे युगदृष्टा महान। आपकी प्रेरणा से रोशन रहेगा ये जहान, रोशन रहेगा ये जहान। शत शत नमन प्रभु अप्पा जी। A truly heart-touching tribute. We will forever remember Honorable late Prabhuappa Shantappa Khubba, our eternal inspiration for his enduring legacy. We are thrilled to have you with us today as we celebrate the incredible talents of our young stars. To begin this special evening, let us invoke the blessings of Lord Ganesha, who is the remover of obstacles and the harbinger of success. Our students are here to perform a beautiful Ganesh Vandana, seeking Lord Ganesha's blessings for this auspicious occasion. लड्डू जिनका भोग है मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता जग पालनहारी। पार्वती के लाडले शिवजी के प्यारे, पार्वती के लाडले शिवजी के प्यारे। लड्डू खा के जो मूषक सवारे, वो जो है गणेश देवा हमारे, वो जो है गणेश देवा हमारे। With their graceful movements and devotion-filled expressions, they are ready to captivate your hearts. Let's welcome them with a huge round of applause as they take the stage. It will also extend the beauty of performances by shifting gears and bring in some vibrant energy. So get ready for a power-packed performance on the popular Marathi song Natarang Ubha Lalkari Nabha Swartal Sahale Danga, which celebrates the essence of folk art and dance. चढुनी रंगाचा मुखवटा ओलांडला त्याने उंबरठा, चढुनी रंगाचा मुखवटा ओलांडला त्याने उंबरठा। प्रबोधनकार तो नटरंग, अभिनयाचे उधळतो रंग, अभिनयाचे उधळतो रंग। समाज तुझ्यावर शंड म्हणूनही हसला, समाज तुझ्यावर शंड म्हणूनही हसला, तुझ्या अभिनयात तो फसला, तुझ्या कर्तृत्व पुढे झुकला, शेवटी त्यानेच पुरस्कार देऊनी मुजरा हो केला, मुजरा हो केला। Our young dancers are ready to transport you to the colorful world of traditional Marathi culture. So let's cheer them on and give them a big round of applause.
चंदन हो वंदन हो वंदन हो पर्वत उभा उत्तुंग नभा घुमतो मृदुंग पखवाज देता आवाज जनन झंकार लेऊनी स्त्री रूप बुलवी नटरंग 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 हात जोडतो आज आम्हाला
Wow, what a divine and mesmerizing start. Thank you to our talented performers for such a soulful invocation. Let's give another huge round of applause for both the Ganesh Vandana and Natrang Ubha performances. Stay tuned as we have many more exciting performances lined up for you. Next, here come our little star. Today is a special day as we gather here for our annual gathering. To lead this evening, let's set the tone with a vibrant welcome song that celebrates the joy of togetherness. Let's welcome our little ones from playgroup and nursery to spread their charm and enthusiasm. Please give them a big round of applause. Wow, that is a wonderful song. And now get ready to groove with our tiny disco dancers. Yes. Put your hands together as they light up the stage with energy and move to I am a disco dancer. Teenini, teenini. Here come students of the class LKG. नृत्य जीवन का सबसे सुंदर रूप है, प्रेरणा का स्रोत है नृत्य। नृत्य से मिलती है जीवन को शांति, प्रेरणादायक है हर कदम। नृत्य में छिपी है जीवन की शांति, नृत्य में छिपी है जीवन की शांति। Let's clap for the parents. Say
नाचे, कोई आहा आहा नाचे नाचे, औवा औवा, कोई आहा आहा नाचे नाचे, कोई वहा नाचे नाचे, सारे हंसी आहा नाचे नाचे, सारे जवां नाचे नाचे, औवा औवा, मानो ना मेरे यार, औवा औवा, मानो ना मेरे यार, औवा औवा। This shit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Here we go. You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. It was really a rocking disco dance. Applause for them. That was amazing. And now it's time for a Punjab beats. Our little ones are ready to show us the spirit of Punjab with an energetic Bhangra performance. Let's cheer them on. तेरी मैं ता जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं हो 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 इश्क तेरा पावे पावां तेरी मिठियां बातां नूं इक पल भी मैं भुल न पावां तेरी मिठियां बातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं हो 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 इश्क तेरा रड़ पावे हो 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 इश्क तेरा रड़ पावे हो हो इश्क तेरा रड़ पावे
प्यार भरे जज्बातां नू समझ न पाई क्यों तू मेरे प्यार भरे जज्बातां नू रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नू रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नू हो 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 इश्क तेरा तड़पावे Hello, dear parents, pre-primary parents, please don't come behind the stage. The students will be sent out of the building and will be informed you. So don't come behind the stage. The students are getting disturbed. Thank you. ज्ञान से बड़े भारत शिक्षा ही हमारा अधिकार। ज्ञान से बड़े भारत शिक्षा ही हमारा अधिकार। पढ़ो और प्रगति करो। शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, यह स्वयं जीवन है। अच्छी शिक्षा किसी भी व्यक्ति के भविष्य को बदल सकती है। Our kids are here to remind us that पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब. Let's encourage them with a huge round of applause of our UKG students. सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। अरे मल्दे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे कर दे चढ़ाई। खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो दिल के सुनो, डरो नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जब तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जब तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे। बढ़ो जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जब तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जब तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जब तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जब तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब।
occasion. What a delightful evening which is filled with the joy, talent and youthful spirit. We all know that music and dance bring life to any celebration. Let's continue and nurture their talents. Thank you everyone and have a wonderful evening ahead. Our young dancers are ready to rock the stage on the evergreen Bollywood hit कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना. And speaking of a celebration, here come a performance which is filled with the joy, talent and youthful spirit. कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना. हमको दीवाना. कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना. हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना. जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना. जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना. गाएंगे हम अपने दिलों का तराना. बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े दुनिया लड़ने भी दो. हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो. ना घबराओ हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना. हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना. आंखों में है बिजलियां, सांसों में तूफान है. डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान हैं. हमारे लिए ही तो है आसमान और जमीन. सितारे भी हम तोड़ लेंगे, हमें है यकीन. अंबर से है आगे हमारा ठिकाना. हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना. सपनों का जो देश है, हाँ हम वही हैं पले. थोड़े से दिल फेंक है, थोड़े से है मन चले. जहाँ भी गए अपना जादू दिखाते रहे. मोहब्बत हसीनों को अक्सर दिखाते रहे. आए हमें दिल और नींदे चुराना. हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना. Wow, what an electrifying performance. The energy and enthusiasm of our young dancers were truly infectious. They justice to the spirit of a song which is full with the life, confidence and energy. Give them one more huge round of applause.
applause for such an outstanding performance. Dear audience, stay with us as we have many more amazing acts coming up. Ladies and gentlemen, the evening is get about sizzling and stylish with our next performer. Yes, get ready to experience the passion, rhythm and elegance of salsa, a dance form that speaks the universal language of love and joy. Our young performers have worked hard to perfect every step and bring to you a mesmerizing performance that will make your heart sway. So let's welcome them with a big round of applause as they take the stage to showcase their vibrant salsa moves. Here comes class first B. María, 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 señorita María, 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 baila conmigo, María, María, te quiero, María, María. धड़का ये मेरा दिल ऐसे जाना तुझसे, इसको लगाया तो जाना, उफ ये मोहब्बत है एक कयामत, उसमें तू मेरे साथ है। María, 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 señorita María, 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 baila conmigo, María, María, te quiero, María, María. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेñorita, चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, उन्हें हम होता हम है क्या सेñorita, सुनो सुनो सेñorita कहते हैं हम क्या। मौसम है महफिल में जवानियां,
Wow, that was a stunning display of grace, rhythm and energy. Our dancers truly brought the magic of salsa to life. Let's give them another big round of applause for their incredible performance. What an unforgettable moment. Our next performance takes us to the breathtaking valleys of Kashmir, known as Paradise of Earth. कभी है गुल कभी शमशीर सा है वो, गोया वादी ये कश्मीर सा है, ये कश्मीर सा है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियान है, जन्नतों के दरमियान है, आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियान है, जन्नतों के दरमियान है, आज के दिन हम यहाँ हैं। साथ ही ये हमारी तकदीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। The beauty of Kashmir is not only in its landscape but also in its rich culture, music and dance. It is just incredible. Our talented performers are here to present a soulful Kashmiri song celebrating the vibrant traditions of this heavenly region. बुमरा
performers for giving us a glimpse of Kashmiri's enchanting culture. Let's applaud them one more time. Dear audience, stay with us for more cultural delights ahead. Thank you. Mahishasura Vada and Navdurga. Tonight, let us pay tribute to the nine magnificent form of Goddess Durga, who embodies the power, courage, and compassion that inspires us all. The mythological significance of Mahishasura. The story of Goddess Durga's triumph over the buffalo demon Mahishasura reminds us of the eternal struggle between good and evil and the ultimate victory of rightness. जब अन्याय और अधर्म बढ़ते हैं तब शक्ति का रूप धारण कर देवी दुर्गा का प्रकट होना निश्चित है। उनकी विजय हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। This performance is carefully curated to showcase the nine forms of Goddess Durga, from Shailaputri to Siddhidatri. Each form represents a unique aspect to the divine feminine, and our talented performers will bring these aspects to your life from their captivating performances. Start करो ना। माँ दुर्गा विश्व में शक्ति और साहस की प्रतीक है। उनका रूप 9 विभिन्न स्वरूपों में है, जिन्हें हम नवदुर्गा भी कहते हैं। इन 9 स्वरूपों के माध्यम से वह अनंत शक्ति का प्रतीक है और भक्तों को संरक्षण प्रदान करती है। आज की नृत्य नाटिका महिषासुर मर्दिनी में महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ कात्यायनी का साक्षात दर्शन करेंगे। स्वरूपेण हददैत्यमावने घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे गुणे। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे। महारात्रि महाविद्ये भैरवी नमोस्तुते। मेधे विद्या वरे भूति अब्रवी महाकाली। नियते त्वं प्रसीदेशे भैरवी नमोस्तुते। गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? सतर्क हो जाओ, ये कोई घोर काली शक्ति हमारी पृथ्वी पर घात लगा रही है। अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है। अनर्थ नहीं, अंत हूं मैं, अत्र तत्र सर्वत्र हूं मैं। ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य मेरे सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं। सारे मनुष्य और देवताओं का काल हूं। महिषासुर हूं मैं। Jump
बर्बरता, इतना अत्याचार, इतनी हिंसा। गुरुजी, क्या हम मनुष्यों का अंत निकट है? क्या कोई ऐसा देव नहीं जो इस सृष्टि को अंधकार से मुक्त कर सके? नहीं बालक, निराश न हो। जगत की सृष्टि में सुरक्षा और शक्ति की अद्वितीय संवेग है वो देवी। उनका रूप सुंदर और वह शांति से भरपूर है, परंतु जब समय आता है तो वह रुद्र रूप में विकसित होकर अनास्त्र शक्ति से युक्त हो जाती है। आओ हम सब मिलकर उस आदि शक्ति का आवाहन करें। సేవిత చిదల కాళిహర పుత్ర శివే కరాళ రూప మదన స్మరణే మహాపటి శిఖర భద్రకాళీ